اندھیرا پھیل چکا تھا جب انہیں جگایا گیا۔ ڈنر بہت خوشگوار ماحول میں لیا گیا۔ اس کے بعد وانیتا نے تینوں کو بتایا۔ دلی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہیں نہ تو وانیتا کور ملی ہے، نہ امرتسر میں، وہ بمبئی سے واپس ہی نہیں آئی، نہ ہی رونیت چنڈی گڑھ میں ملی ہے۔ آخری بار اسے پروفیسر کے انتم سنسکار پر دیکھا گیا تھا۔ اب ان کا کوئی بھی بندہ دکھائی نہیں دے رہا۔ جسپال آخری مرتبہ اوگی اور جلندھر کے درمیان دیکھا گیا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ چشم دید اوگی کے پنڈ کا ہی آدمی ہے، لہذا اب سارا زور جلندھر میں جسپال کو تلاش کرنے پر لگایا جائے گا، اور وہ سب اس مقصد کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ایک منٹ، رونیت نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، یار تیرا سیل فون نمبر انہوں نے لیا، اب تک وہ اس کی مدد سے وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں کال کی، یہ کیا بات ہے؟ انوجیت نے جو سیل نمبر دیا ہے وہ نکودر کے ایک ڈیرے پر پڑا ہے، اسے کوئی نہیں سنتا۔ یہ اگر وہاں پہنچے تو سوائے سیل فون کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ انوجیت پاگل نہیں ہے۔ واو، کچھ سوچا؟ وانیتا نے پوچھا۔ یہی کہ آج رات اس بندے کو ختم کرنا ہے جس نے میری دبی ہوئی نیم مردہ فائل میں دوبارہ جان ڈال دی ہے، اور وہ ہے مان سنگھ۔ ابھی کچھ دیر پہلے انوجیت نے مجھے بتایا کہ میری خبر دینے والا وہی ہے۔ چل یار، کئی دن ہو گئے ہیں کچھ کیا نہیں، سندھو نے انگڑائی لے کر کہا تو وانیتا ہنس دی۔ مزہ آ گیا یار، مجھے ایسے ہی کسی حوصلے والے بندے چاہیے تھے۔ چل یہ جسپال کا ایک چھوٹا سا کام کرے، پھر تم لوگوں کو ایک بڑے کام پر لگاتی ہوں۔ وہ کیا؟ رونیت نے پوچھا۔ وہ آ کر بتاتی ہوں، پہلے یہ بیگار بھگت لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زوردار انداز میں ہنس دی۔ تقریباً رات کے 10 بجے کا وقت ہوگا جب وہ فارم ہاؤس سے نکلے۔ جسپال نے انوجیت سے کہہ کر بندے لگا دیے تھے۔ وہ بہت محتاط ہو کر وہ دوبارہ وہاں پہنچے تو 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ مان سنگھ اپنی حویلی اوگی پنڈ کے باہر اپنی زمینوں میں بنائی ہوئی حویلی میں تھا۔ حویلی سے کافی دور انہوں نے اپنی 4 وہیل جیپ روک دی تھی۔ وہ چاروں ہی تھے۔ جسپال کا رابطہ وہاں کے ایک لڑکے سے تھا جو ساری خبر دے رہا تھا۔ اس وقت وہاں پر صبح ہونے والی تھی۔ گردوارہ سیوا ریلی روکنے کی بات ہو رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے روکا جائے۔ سیکیورٹی والے تھوڑے بندے تھے جن کی پوزیشن بارے زیادہ معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے اچھی طرح پوچھا تھا کہ چھت پر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب اسے یہی ملا تھا کہ ہوتے ہیں مگر اس وقت نہیں ہے، وہ رات دیر سے چھت پر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں یہ پکا معلوم ہو گیا تھا کہ وہاں چوکی کا تھانے دار وہی CBI کے 2 بندے اور اوگی کے وہ لوگ تھے جو اب بھی روندر سنگھ کے وفادار تھے اور اب مان سنگھ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رب نے اسے بہت بڑا موقع دے دیا ہے۔ وہ چاروں جیسے ہی حویلی کے گیٹ پر گئی، وہاں سیکیورٹی پر لگے ہوئے دونوں بندوں نے انہیں آگے جانے سے روکا۔ سندھو نے بنا کوئی لفظ کہے فائر کر دیا۔ پسٹل پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ ٹھک کی آواز آئی اور سیکیورٹی گارڈ گرتا چلا گیا۔ سندھو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ اس کی چیخ نہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کو سمجھ آتی، جسپال نے ایسا ہی کیا۔ اس کے سینے پر فائر دے مارا۔ اس کے گلے سے بھی آواز نہ نکل سکی۔ ان دونوں کو ایک طرف کرنے لگے اور وہ آگے بڑھے۔ تب تک رونیت اور وانیتا آگے جا چکی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ مان سنگھ بہت سارے لوگوں کے درمیان سائیڈ والے لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھیں اور ذرا فاصلے پر ہونے والے اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تاکنے لگی۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے مان سنگھ کون ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ CBI والے کون ہو سکتے ہیں یا ان میں سے پولیس والا کون ہے۔ اس لان میں CBI والے دور ہی سے پہچانے جا رہے تھے۔ ان تینوں نے سفید سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھے۔
رونیت نے اپنی طرف سے پولیس والے کو نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اسی لمحے جسپال وہیں آ پہنچا۔ اب اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے مان سنگھ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ 2-4 لمحوں کی دیری سے ان دونوں کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ تبھی ان چاروں نے پھیل کر پے در پے فائرنگ شروع کر دی۔ سامنے بھگدڑ مچ چکی تھی، لیکن جو بھی ان کی رینج میں آتا گولی اس کے لگ جاتی۔ 2 منٹ کے دورانیے میں سامنے لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ دور کہیں سیکیورٹی والے بے آواز فائرنگ سے نہیں، اتنی چیخو پکار ہونے پر متوجہ ہوئے تھے۔ تبھی وانیتا نے کہا، نکلو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پلٹنے لگی۔ رونیت اس کے کور پر تھی۔ اسی لمحے جسپال لان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے ان سفاری سوٹ والوں کے پاس گیا۔ ان کی جو جیبیں ٹٹولیں، ان میں سے سیل فون ملے۔ وہ لیکن فوراً ہی پلٹ پڑا۔ سندھو اس کے کور پر تھا۔ اسی طرح سندھو اور جسپال پیچھے ہٹے۔ ان کی راہ میں کوئی نہیں آیا۔ شاید اتنی لاشیں دیکھ کر ان کا حوصلہ نہیں پڑا تھا۔ وہ پوری قوت سے بھاگتے ہوئے وہاں تک آئے جہاں ان کی 4 وہیل جیپ کھڑی تھی۔ جسپال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اگلے چند منٹوں میں وہ جلندھر جانے کی سڑک پر تھے۔ وہ شہر کے قریب پہنچنے والے تھے، تبھی CBI والوں کا ایک سیل بج اٹھا۔ سندھو نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف کسی نے انگریزی میں تیزی سے پوچھا، ہیلو نریش، کیسے ہو تم؟ اور یہ خبر کیا ہے کہ کون بات کر رہا ہے؟ سندھو نے کسی فلم کے ولن جیسے انداز میں پوچھا۔ کون ہو تم؟ تیرا باپ بات کرت ہوں، بڑوی کے، جسے تو نے فون لگایا ہے، اس کا بڑے افسر سے بات کرا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرانگی میں پوچھا گیا۔ ابے بڑوی کے، تجھے سمجھ نہیں آوت ہے؟ بولا کسی افسر سے بات کرا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ اور آواز بدل کے بات کی تھی۔ میں ہی اس کا افسر بات کر رہا ہوں۔ تو پھر سن، تیرا وہ ملازم ترنت دنیا چھوڑ گیا ہے۔ میں نے اس کے سینے میں گولی اتار دی ہے۔ کدھر بھلا بولو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اماں بتایا تو ہے، تیرا باپ۔ بولو کہاں گولی لگی؟ تو نے اسے مار دیا ہے، لیکن اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو فون جسپال نے لیتے ہوئے کہا، دیکھ تو کوئی بھی ہے، تجھے ہماری لوکیشن کا پتہ تو چل ہی جائے گا، لیکن جس کے لیے یہ لوگ اس گاؤں میں آئے تھے اسے پکڑنے کے لیے پرائم منسٹر یا کم از کم چیف منسٹر سے پوچھا ہوتا۔ وہ تو اب پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن اس کا پیغام اپنے سارے لوگوں کو دے دو۔ جس نے بھی اس بندے کو یا اس کے متعلق کسی بندے کو بھی پکڑنے یا ہاتھ میں لگانے کا سوچا، بلکہ برا سوچنے کی بھی کوشش کی، وہ سمجھو اپنی موت پر مہر لگا رہا ہے۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پیغام تو دے دیا ہے، اب یہ دوسرا بھی پھینک دوں؟ سندھو نے پوچھا۔ نہیں، اس پر ابھی کال آئے گی، یہی کہنا، بلکہ رونیت تم کہنا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس فون پر بھی کال آ گئی۔ رونیت نے ایسا ہی پیغام دیا اور فون باہر پھینک دیا۔ انہوں نے طویل سانس لی اور پوری توجہ سڑک پر لگا دی۔ واپس فارم ہاؤس تک آتے ہی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ 4 وہیل گیراج میں لگوانے کے بعد ہی وانیتا سکون سے اندر چلی گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان سب کے سامنے یہی سوال ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے۔ نیا پیراگراف۔ وہ ایک روشن صبح تھی۔ لاہور پر سورج چمک رہا تھا جب میں اور نوتن کنور ہوٹل کے باہر پورچ میں کھڑی کار تک آ گئے۔ وہیں سے واہگہ کے لیے نکلنا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی نوتن نے کہا، جس طرح کوئی سکھ امرتسر آئے اور وہ دربار صاحب نہ ہو کر جائے، اسی طرح جو لاہور آئے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی نہ جائے تو عجیب سا لگتا ہے۔ تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر پتہ نہیں لاہور دوبارہ آ بھی سکوں یا نہیں، اس نے کہا۔ تو ڈرائیور نے کار
दाईं तरफ जाने के कार को बाएं जानब मोड़ लिया। वो सुबह का वक्त था जब हम माल रोड से जा रहे थे। तकरीबन आधे एक घंटे बाद हम मीनारे पाकिस्तान के सामने जा रुके। मैं भी पहली बार वहां गया था। हम रोड पर ही थे। रंजीत सिंह की मड़ी की जाने मुड़ते ही आगे कोई रुकावट थी। ड्राइवर को कार रोकना पड़ी। मैं वहीं उतर गया तो नौतर कुंवर ने कार में से बाहर झांककर हैरत से कहा, क्या हुआ? यूं कार क्यों? मैंने पूरी शान से खड़े मीनारे पाकिस्तान की तरफ देखते हुए कहा, तुम चलो मैं आता हूं। वो आगे बढ़ गए और मैं मीनारे पाकिस्तान को देखने लगा। मैं ही जानता हूं कि उस वक्त मेरे दिल में कैसे जज्बात थे। यही वो जगह थी जहां पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसकी करारदाद मंजूर हुई थी। मैंने चश्मे तसव्वुर से उस मजमे का इदराक करना चाहा तो एकदम से सारे मंजर हट गए। हाल मेरे सामने नहीं रहा, बल्कि वो पार्क लोगों से भरा हुआ था। वही 1940 का मंजर मेरे सामने था। मिली जज्बे से लोग नारे लगा रहे थे। दूर स्टेज पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तकरीर कर रहे थे। उनकी आवाज पंडाल में गूंज रही थी। एक रोशनी और नूर का हाला उनके इर्द गिर्द था। मेरे दिल में आया कि यही कुव्वत है जो सूरते गर तकदीरे मिल्लत है। वो रोशनी का हाला पूरे मजमे के लोगों पर फैला हुआ था। मैंने इस रोशनी के मंबा को देखना चाहा तो वो मेरी पुष्ट पर से आ रहा था। मैंने घूम कर देखा तो वो रोशनी का हाला बादशाही मस्जिद के सामने एक मजार में कहीं गुम हो रहा था। दरमियान की सारी रुकावटें खत्म थी। वो रोशनी उसी मजार से फूट रही थी। कायद-ए-आज़म की तकरीर जारी थी कि माजी का वो मंजर तहलील हो गया और हाल के सारे मंजर जाग उठे। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। मैं पलटा और बादशाही मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहां सड़क पर से वो मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी के सामने नूतन कुंवर और ड्राइवर मेरे इंतजार में थे। तुम लोग अंदर जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। पता नहीं मेरे लहजे में कुछ था, यह क्या था कि नूतन और नौजवान ड्राइवर ने हैरत से मुझे देखा। मैंने उनकी कोई बात सुने बगैर आगे बढ़ गया। मुझे वो मजार दिखाई देने लगा। मैं उसकी जानिब बढ़ता चला गया। वो मजार शायर मशरक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का था, जिन्हें मैं कलंदरे लाहौरी कहता था। मैं उस मजार के अंदर चला गया। मैंने पैरों की जानिब खड़े होकर पूरे जज़ब से फातिहा पढ़ी और वापसी के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि एक आवाज गूंजी, ठहरो। मेरे कदम जहां थे वहीं रुक गए। मैंने पलट कर देखा। मेरे सामने हजरत इकबाल रहमुल्लाह खुद खड़े मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहे थे। अगरचे एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सनसनी फैली, ताहम मुझे हैरत नहीं हुई। ऐसे मंजर में बहुत देख चुका था। मैं बाअदब खड़ा हो गया। तभी उनकी आवाज गूंजी, तुम आए नहीं, लाए गए हो ताकि तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंप दी जाए। हजरत, कैसी अमानत? मैंने हद्दुल इम्कान अपने लहजे को बाअदब रखते हुए पूछा। तुम्हारे अंदर का राज तुम्हारी अमानत है, यही हकीकत है। मैं तुम पर भी आश्कार कर रहा हूँ। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा राज है। तुम अपना राज खुद आप ही हो। मेरा होना? मैं खुद राज हूँ? मैं समझा नहीं। मैंने अदब से कहा तो वो बोले, देखो, ये जो तुम मेरे सामने हो, ये तुम ही हो या कोई दूसरा खड़ा है? तुम हो या तुम नहीं हो, देख कौन रहा है? जी मैं ही हूँ, मैं ही खड़ा हूँ। आपकी बात सुन रहा हूँ और आपको देख भी रहा हूँ। मैंने कहा, तेरा खुद मेरे सामने होना एक दूसरी जिंदगी की दलालत करता है, लेकिन इस जमीन पर इंसान का होना खुद उसकी दलील है। मैं अब भी नहीं समझा। मैं बेचारगी से बोला, कोई भी फैसला कहाँ होता है, आरज़ू कहाँ पैदा होती है? इंसानी के अंदर ना, उसके खुद के अंदर। ये तो सबसे पहले खुद है। अपने खुद के होने का इदराक ही तो मैं चाहता हूँ। सुनो, अपने खुद होने का एहसास ही इंसान को खुद ही की तरफ लेकर जाता है।
یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی تکمیل کو دیکھ پاتا ہے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، خودی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، پہلے خود کا اقرار کر، اپنے آپ کو دیکھ۔ خود سے خودی تک کا سفر دراصل حقیقت کی طرف بڑھنے کا عمل ہے۔ خود ہوگا تو خودی آئے گی۔ خودی کو سمجھنے کے لیے پہلے خود کو سمجھنا ہوگا، تیرا اپنا ہونا۔ تجھے خدا نے اپنا ہونا دیا ہے تو اپنے ہونے کا اعتراف کر، اس شاہکار کا منکر نہ بن۔ خود سے خودی کے درمیان جو بڑے بڑے بت پڑے ہیں، تم نے خود ہی سے گڑے ہیں۔ انسان کا اصل مقصد ہے کہ وہ خود کو پہچانے۔ اپنی خود کی پہچان ہی دراصل باطل قوتوں کو ختم کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ باطل ہی ہے جس نے انسان کے گرد ایسے حجاب پیدا کر دیے ہوئے ہیں کہ انسان اندھا ہو چکا ہے، اور جو ان پردوں کو اٹھا دیتا ہے حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان نظریاتی کمزوری کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے انتہائی جذب سے کہا، یہ سفر کیسے طے ہو سکتا ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو وہ بولے، اسے خود کھڑا ہونا ہوگا، پھر کہیں جا کر اسے خودی کے ثمرات مل سکتے تھے۔ خود سے خودی تک کے درمیان راستہ، منازل، اسرار و رموز طے کرانے کے لیے ایک ہی قوت ہے، اور وہ ہے عشق، کیونکہ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے بے خودی۔ میں کیسے خودی تک پہنچ سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم پر راز آشکار ہو جائیں گے۔ تمہارا جو مسئلہ بھی ہوگا سوچتے جانا، حل تجھے مل جائیں گے۔ خودی کہیں اور سے نہیں، تمہارے اندر ہی پڑی ہے۔ یہ امانت میں نے تم تک پہنچانی ہی تھی کہ عطا ہوا ہے حسو حشاک ایشا مجھ کو، کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی اور بے باکی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ میں آگے بڑھا اور ان کی باہوں میں سما گیا۔ مجھ پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی جو روحی والے بابا جی کے ساتھ ملنے سے ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مجھے خود سے جدا کر دیا۔ پھر وہ میرے سامنے نہیں تھے، بلکہ میں اپنے وجود میں بہت زیادہ لطافت محسوس کر رہا تھا، جیسے میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں۔ میں بازار سے نکل آیا۔ روشن دن میں میرے اندر کیا کیا تبدیلی آ گئی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں پیدل ہی تیز قدموں سے شاہی قلعے کی جانب چل پڑا۔ وہ دونوں باہر سڑک پر کھڑے پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی انہیں سکون ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم کار میں بیٹھے تو کار چل دی۔ ان کا رخ واہگہ کی طرف تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد نوتن کنور نے مجھے بتایا کہ وہ امرتسر اس لیے جا رہی ہے کہ بانیتا کنور ادھر ہے، لیکن اب وہاں کے حالات بدل گئے ہیں، وہ اب وہاں پر نہیں ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ راہ اس کے پیچھے لگ گئی ہے، وہ کل سے غائب ہے۔ اب جا کر پتہ کرتی ہوں کہ تفصیل کیا ہے۔ ہم واہگہ پہنچ گئے۔ پاکستانی پرچم کے ساتھ ترنگا بھی لہرا رہا تھا۔ یہ پرچم دو پرچم نہیں، دو نظریات لہرا رہے تھے۔ یہ انسانی سوچ ہی ہے جس کے درمیان میں گیٹ، تارے اور راہداریاں بنائی ہوئی تھی۔ انسانی سوچ کا عمل اس میں اظہار ہی حقیقت ہے۔ وہ اس طرف کے تمام مراحل سے گزر کر گیٹ تک آن پہنچی۔ اس نے اپنے گلاسز اتارے، مجھے دیکھا اور ہاتھ ہلا کر چلی گئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ واپس آ گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے سونی کے گھر چھوڑ دے۔ وہاں موجود ملازمین میں نے رکھے ہوئے تھے، ان میں سردار احمد عرف دارا میرا بااعتماد ساتھی تھا، جو بچپن ہی سے میرا وفادار تھا۔ قسمت نے اسے لڑکپن میں ہی نور نگر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لاہور کے مختلف ہوٹلوں میں ویٹر رہا، پھر کئی کام کرتے کرتے وہ اب ہیرا بن گیا تھا۔ میں نے وہ گھر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ لاہور میں میرے لیے وہی بہترین پناہ گاہ تھی۔ نیا پیراگراف۔ سندھو، بانیتا، جسپال اور رونیت چاروں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ موجودہ حالات کے بارے میں ایک ایک بات کر چکے تھے۔
तभी सिंधु ने पूछा, ये तो तय है कि अब सभी हमारी जान के दर पे हैं। अब ये हम पर है कि सिसक सिसक कर मरे या एकदम मर जाएं। ये तुम्हें क्या हो गया है सिंधु? एकदम से हौसला छोड़ गए हो। यार अगर हम मरेंगे भी तो कम से कम बहुत सुकून लेकर मरेंगे। जसपाल ने हंसते हुए कहा। सुनो, मेरी बात सुनो। वानिता ने हाथ के इशारे से मतवजा करते हुए कहा, फिर लम्हा भर रुक कर बोली, मुझे ये पूरी तरह एहसास है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। रात ही से मेरे दिमाग में यही सवाल था कि अब हमें क्या करना है। ये जान लो कि हमने बिड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डाला, बल्कि हम सांपों की बस्ती में हैं। कोई भी और कहीं से भी सांप डंक मार सकता है। कौन कितना जहर रखता है हमें नहीं मालूम, क्योंकि शायरी मत कर, सीधी लाइन पर आ। रोनीत ने चिढ़ते हुए कहा। ओके तो सुनो, ये पंजाब है। यहाँ हालसा का जितना जोर है वहाँ इतनी ही मुनाफकत है। अभी हमें ताकत की जरूरत है। एक मरकज पर इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हमें ताकत हासिल करना है। इस वक्त हमें वो जगह चाहिए जहाँ हम कुछ वक्त के लिए सुकून और ताकत मिल सके। मेरे ख्याल में वो जगह मुंबई से बेहतर कोई नहीं। वानिता कुंवर ने तमतमाते हुए चेहरे के साथ कहा। यार वो जगह तो, रोनीत ने कहना चाहा तो जसपाल बोला, वानिता बिल्कुल ठीक कह रही है। बंदा भीड़ ही में गुम होता है, मुंबई में ही क्यों? रोनीता कुंवर अपनी जगह अटक गई। वो इसलिए कि सिंधु अभी तक सामने नहीं आया। ये जजीरे से जमाल के साथ भागा, इसके साथ गुम हुआ, तो तब से गुम है। इनके ख्याल में ये इन्हीं के साथ हो सकता है, लेकिन इसे ये साबित करना होगा कि मुंबई पहुंचने के बाद ये इनसे पिछड़ गया था। ये अपना बिजनेस वहां सेट करे, जैसा कि चंडीगढ़ में करता था, और जो अब ये चंडीगढ़ में नहीं कर सकता। ये तुम लोग जानते हो। वो लोग जो सामने नहीं है, सिंधु के साथ वहां जुड़ जाएंगे। ये दिनों और हफ्तों में अपने आप को मजबूत करेगा। बाकी हम 3 बचते हैं। हम छुप सकते हैं और आजाद हालत में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डन हो गया, रोनीत कंवर ने सर हिलाते हुए कहा। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ से निकलना होगा। अपने सारे लोगों से कहो वो एक एक करके यहाँ से निकल पड़े और मुंबई पहुंचे। सिंधु तुम निकलो और उनसे पहले मुंबई पहुंचो। तुम्हें वहां एक डॉक्टर से मिलना है। तुम वहां उस वक्त से एडमिट हो जब तुम जजीरे से मुंबई आए। तुम्हें वहां एक हमदर्द इंसान छोड़ गया था। तुम एक सड़क पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में से मिले थे और वही तुम्हारा इलाज करवा रहा है। वहां सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है। वहां तुम्हें अस्पताल ही में रहना है। वो हमदर्द इंसान तुम्हें बिजनेस करवाएगा। वानिता, तुम्हारे हाथ दिखाना, जसपाल ने शोही से कहा तो उसने हैरत से हाथ बढ़ाते हुए पूछा, वो क्यों? देखो तो सही, तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं। इस पर सभी जेरे लब मुस्कुरा दिए। माहौल में जो तनाव था एकदम से खत्म हो गया। वानिता कुंवर का चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर सर झटक कर बोली, सिंधु तुम निकलो, हमारी मुलाकात अब मुंबई में ही होगी। ये कहकर उसने डॉक्टर और उसके अस्पताल का नाम बताया। सिंधु उठा और अंदर की तरफ चल दिया। तो वो बोली, रोनीत अब हमें भी निकलना है। कुछ देर बाद वो तीनों एक स्याह कार में सब फार्म हाउस से निकलते चले गए। उनके हुलिये काफी हद तक बदले हुए थे। तीनों ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। पहली निगाह में उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता था। उन्होंने जालंधर से लुधियाना तक का सफर बहुत एहतियात से किया। बड़ी शाहराह से हटकर छोटी सड़कों से निकलकर ही लुधियाना स्टेशन पहुंचे थे। एक तवील सफर उनके सामने था। उन्होंने अपनी कार वहीं छोड़ी और मुंबई जाने के लिए स्टेशन पर आ गए। वहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी। जसपाल के सामने वो दोनों बैठी हुई थी। वो तीनों ही ऊँघ रहे थे। वो बड़ी हद तक खुद को महफूज समझ रहे थे। नया पैराग्राफ।
ड्राइवर ने मुझे सोहनी के घर के सामने उतारा तो मुझे उतार कर उसने डिग्गी खोली, उसमें से एक छोटा सा सूटकेस निकाला और मुझे देते हुए कहा, ये आपके लिए है, इसमें कुछ सामान है। मैंने वो सूटकेस लिया और उसे जाने के लिए कह दिया। वो चला गया तो मैंने बेल दी। गेट के सामने वाला छोटा दरवाजा खुला तो मेरे सामने छाका था। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा और फिर एकदम से आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा कि जैसे वो रो रहा है। मैंने जल्दी से उसे अलग किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने परेशान होते हुए पूछा, छाकी हैर तो है ना? हैर ही है यार, बस तेरे आने की खुशी में ये आंसू है। तू मिलता है तब आंसू, बिछड़ता है तब भी आंसू। यार वो हमारी खुशी भरे आम से दिन लौट कर वापस क्यों नहीं आ जाते? उसे इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा तो मैंने सुकून का एक लंबा सांस लिया और कहा, जिन लोगों के लिए कोई आला मकसद चुन लिया जाता है ना, सुकून उनके लिए मौत बन जाती है। ये तो क्या कह रहा है? उससे हैरत से पूछा, तू नहीं समझेगा, चल अंदर चले। अम्मा आई है? मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा। हाँ, उन्हें मैं ही लेकर आया हूँ, लेकिन सोहनी नहीं आई। उसने कहा था कि मैं खुद बात कर लूंगी। छाके ने कहा और मेरे कदम अंदर की तरफ बढ़ गए। ड्राइंग रूम में अम्मा सोफे पर बैठी हुई थी। उन्होंने सफेद बुराक लिबास पहना हुआ था, हाथ में स्याह तस्बीह थी। मुझे देखते ही उठी और मुझे सीने से लगा लिया। न जाने कितनी देर तक मैं ममता को महसूस करता रहा। अम्मा ने मुझे खुद से अलग किया और मेरा माथा चूमने के बाद बोली, मेरे रब का शुक्र है कि उसने मुझे तेरी सूरत दिखाई। अब बैठ मेरे पास। वो सोफे पर बैठती ही बोली। छाका अंदर की तरफ चला गया और मैंने अपना सर माँ की गोद में रखते हुए कालीन पर बैठ गया। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, कैसा है तू? अम्मा, वो बच्चे कैसे होते हैं जो अपनों से बिछड़ जाते हैं? माँ से बिछड़ना फितरत की मंशा तो है, लेकिन बिछड़ने के बाद वो कहाँ जाता है? मुझे लगता है मैं ठीक मुकाम तक जा पहुंचा हूँ। मैंने सुकून से कहा। तो ठीक कह रहा है। चंद दिन पहले मैंने एक ख्वाब देखा था मेरे बच्चे। मैंने देखा तो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। तेरे इर्द गिर्द सब्जा ही सब्जा है, लेकिन तेरे सामने जो वादी है ना, उस पर चील, कौवे और न जाने कौन कौन सी फजाई महलूक मौजूद है। और जमीनी जानवर, कुत्ते, भेड़िए, चीते, शेर, न जाने कौन कौन से दरिंदे उस वादी पर हमलावर हैं। सबकी रालें टपक रही हैं और तुझे हुक्म मिलता है कि तू इन सबको भगाए। तो कभी आगे देखता है, कभी पीछे, और अभी तजब्जुब में खड़ा है। फिर मुझे मिलता है कि मैं तुझे इजाजत दूं। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बोली, मैं तब से दुआ मांग रही थी कि तू मेरे पास आ जाए, और तू आ गया। अम्मा, तेरा ख्वाब सच्चा है। मैंने अम्मा के चेहरे पर देखते हुए कहा, सुन, मेरी तरफ से तुम्हें हर तरह की इजाजत है। अब मेरी गोद से निकल और अपने सच्चे मकसद की जानिब बढ़। अपने वतन की सरहदों पर डट जाने वाले भी तो माओं के बेटे होते हैं ना। माएं अपने बेटे वतन पर कुर्बान करें तो ये वतन भी ना रहे। मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक इन माओं को चुनता है जिनके बेटे इस अजीम मकसद के लिए चुने जाते हैं। वो तो वर्दी में होते हैं और बगैर वर्दी में खामोशी से शहादत पाक कर अमर हो जाते हैं। रब की मर्जी क्या है, उसे ही कबूल कर। अम्मा ने इंतहाई खुशगवार लहजे में कहा तो मैंने अम्मा के चेहरे पर देखा, वहां सुकून था। अम्मा ने मेरा सर अपनी गोद से उठाया और बोली, चल अब कुछ खा पी ले। अम्मा, सोनी क्यों नहीं आई? मैंने धीमे से पूछा तो वो बोली, मैं तो थी अनपढ़, जिसे समझ में आया जैसे समझ में आया जिंदगी गुजारती रही, इंतकाम की आग में सुलगती रही। वो पढ़ी लिखी लड़की है, समझो। वो अगर चिराग की तरह खुद जल रही है ना, तो उसने कई दूसरे चिराग भी रोशन कर दिया है। अम्मा ने कहा तो मैं समझ गया, वजूद और रूह के दरमियान जान मौजूद होती है, तभी जिंदगी चलती है। अब रूह कौन है या वजूद कौन, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं उठा और सोफे पर बैठ गया।
दोपहर तक बातें चलती रहीं, नूर नगर के बारे में, हर एक के बारे में, तानी, सारा और उसके बेटे के बारे में, वहां की सिक्योरिटी के बारे में। छाका ने बताया तो मैं मुतमईन हो गया। मैंने अपने बारे में बताया। दोपहर के बाद अम्मा नूर नगर जाने को तैयार हो गई तो मैंने हैरत से पूछा, अम्मा इतनी जल्दी क्यों? बेटा, वहां मेरी ज्यादा जरूरत है, मेरी ममता से ज्यादा। तुझे पैगाम देना जरूरी था। मैंने तुझे रब के हवाले किया, अब वही तेरा रखवाला है। ये कहकर उन्होंने मेरा माथा चूमा और जाने के लिए बढ़ गई। मैं पोर्च तक उनके साथ गया। वो कार में बैठी और चल दी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।